में बिताएंगे। మరి ప్రభు యొక్క నామమును మరి హెచ్చించడం నిమిత్తమై ఆయన పాదముల సన్నిధికి మనము చేరుకుంటున్నాము. कितने लोग मर मिटे प्रियो, परंतु प्रभु की दया है कि हम जीवित हैं। అనేక మంది మరణించినారు, అయితే దేవుని కృప వలన మనం ఇంకా సజీవులుగా ఉన్నాము. सो प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, बड़ाई करेंगे। ప్రభుని మనం ఆరాధించి ఆయనను గణపరచుదాం గాక. आइए हम वचन के भाग में जाएंगे మనం ఇప్పుడు వాక్య భాగంలోకి వెళ్దాము. और हम प्रभु को स्तुति करेंगे प्रियो। ప్రభును స్తుతించుదాము. इब्रानी की पुस्तक హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక और उसका अध्याय 2 2వ అధ్యాయము 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। 14-15 వచనాలు కలిసి చదువుకుంటాము. अध्याय 2 14 और 15। 2వ అధ్యాయము అపోస్తలుడైన పౌలు గారు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14-15 వచనములను కలిసి చదువుకుంటాము. सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे प्रियो। మనం అందరం కలిసి 2 వచనాలు చదువుకుంటాము. इसलिए जब కాబట్టి ఆ लड़के పిల్లలు मांस రక్త के भागी మాంసముల हैं, तो వారైన आप भी उनके ఆ समान ప్రకారమే उनका మరణం सहभागी యొక్క हो गया, బలము గలవానిని ताकि అనగా मृत्यु के అపవాదిని द्वारा మరణం जिसे ద్వారా उस నశింప मृत्यु पर చేయుటకును मिली थी सकती, జీవిత కాలమంతయు शैतान को మరణ निकम्मा భయము कर చేత दे, और जितने దాసునకు मृत्यु के లోబడిన भय के వారిని मारे जीवन भर విడిపించుటకును दासत्व में थे, ఆయన కూడా రక్తమాంసంలో छुड़ा ले। పాలిగుడా ఆయను. प्रार्थना करेंगे। ప్రార్థన చేసుకుంటాం. प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, महान, सर्वशक्तिमान, सच्चे, न बदलने वाले, पवित्र पवित्र जीवित पिता, आभारी होकर धन्यवाद देते हैं इस जय के दिन के लिए। प्रभु, आपकी बड़ी दया अनुग्रह है कि मुझ जैसे पापी पर, हम जैसे पापियों पर प्यारे पिता आपने बड़ी दया दिखाया, और प्रभु जी क्रूस पर मृत्यु को जीत कर पिताजी हमें जयवन जीवन दिया है। इसीलिए धन्यवाद। आपके दुख और आपके कष्ट सहे जाने के लिए हम आभारी और ऋणी हैं, आपके कर्जदार हैं प्रभु। आपके प्रेम के सब भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु समय को दिया है हम आपके स्तुति और बड़ाई करें, आपकी आराधना के गीतों को गा पाए हैं, इसीलिए धन्यवाद। प्यारे पिता, वचन के भाग पर इब्रानी 2 और उसका 14 और 15 आयत पर आपका अनुग्रह मिले। हम पिता के प्रेम और अनुग्रह को पाकर, बलिदान को पाकर हम हृदय से स्तुति का भेंट चढ़ा पाएँ। प्रभु ऐसी दया अनुग्रह कीजिए। हमारे प्रिय भाई नथानियल को आपके हाथ सौंपते हैं, भाषा के उच्चारण के लिए दया कीजिए, अनुग्रह दिखाइए। प्यारे पिता, सब बातों में सुधी ले। प्रभु परमेश्वर, विश्वासी प्रिय भाई और बहनों को आपके हाथ सौंपता हूँ, उनकी भी सुधी ले, सुनने के लिए हृदय दीजिए, दया कीजिए। मुझ निकम्मे के हालात जानते हैं, अयोग्य हूँ, निकम्मा हूँ, प्रभु आपका अनुग्रह मांगता हूँ। आदर महिमा आपको देते हुए, स्तुति बड़ाई आपकी करते हुए, ये छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से आपके चरणों में चढ़ाते हैं, सुनेश्वर के राज में ग्रहण कर, आमीन। सो प्रियो, हम यहाँ पे इब्रानी 2 का 14 और 15 देख रहे हैं। ప్రియులారా, మనము హెబ్రీ పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14-15 వచనం చదువుతున్నాము. सो प्रियो, ये पद हमें बताता है ఈ యొక్క వాక్య భాగం మనకి ఏం తెలియపరుస్తుందంటే, यहाँ क्या सीखना चाहते हैं, क्या प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। మనము ఎందుకొరకే మరి దేవుని మరి ఆయనను స్తుతించబద్దులమంటున్నామంటే, देखिए यहाँ पे हमें प्रभु का भाग हमें सिखाता है प्रियो। దేవుని వాక్య భాగం మనకి ఈ విధంగా నేర్పిస్తుంది. मांस और लहू का कहता है, मांस और लहू 14। కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున, ये तो प्रियो पुराना नियम का एक प्रकार से एक चित्रण है, ये मांस और लहू जो है। ఈ యొక్క రక్తము మాంసం అనేది మరి ఈ యొక్క పాత సంగతులలాగా తెలియపరుస్తుంది. हाँ, मनुष्य की प्रक्रिया का कह सकते हैं, आप प्रकृति का कह सकते हैं, ये चित्रण है ये। ఇది ఒక పిల్లలు ఆ రక్త మాంసం గలవారైనట్టున్న అనే సంగతిని అది మనుషుల యొక్క స్వభావాన్ని తెలియపరుస్తుంది. कहता है सहभागी हो गया, सहभागी हो गया। ఆ రక్త మాంసంలో పాలి భాగస్థుడు అవుతూ వచ్చినారని తెలియదు. हाँ, इधर कहता है लड़के मांस लोग सहभागी मतलब भागीदार हो जाना। మరి దీంట్లో మనం అందరం భాగస్థులమైనామని తెలియపరుస్తున్నారు. तो क्या देखना चाहते हैं इधर पे प्रियो? అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చూడాలనుకుంటున్నామంటే, ये तो शत्रु शैतान को प्रभु शून्य कर दिया, उसको निकम्मा कर दिया। మరి సైతాను యొక్క వాని క్రియలన్నింటినీ ఆయన లయం చేస్తూ వచ్చినాడు. तो यहाँ हम क्या देखना चाहते हैं? ఇక్కడ ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే, और शैतान को निकम्मा कर दिया, उसको शून्य बना दिया। ఆయన సైతానును మరి శూన్యంగా చేసినాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. मतलब उसके प्रभाव को खत्म कर दिया प्रभु ने। అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సైతాన్ యొక్క ప్రభావాన్ని మరి ఆయన సంపూర్తిగా నాశనం చేసినాడని. और हमको क्या किया?
మనకేం చేశారంటే छुड़ा लिया। మనల్ని విడుదల అనుగ్రహించాడు. छुड़ा लिया मतलब, విడుదల ఇచ్చినాడు అనగా छुड़ाए जाने का मतलब क्या है? स्वतंत्र करना। మనల్ని ఇప్పుడు స్వతంత్రులుగా చేస్తూ వచ్చినాడు. हाँ, शत्रु के बंधन में थे, शैतान के फंदे में थे, मृत्यु के बंधन में थे, रीति रिवाज के बंधन में थे, और हर प्रकार के अपराध के बंधन में हम पड़े हुए मरे हुए थे। మనం కూడా మరి అపరాధముల యొక్క బంధకాలలో, పాపముల యొక్క బంధకములలో మరి మనం కూడా ఇంతకుముందు మరి శత్రు యొక్క బంధకాల్లో ఉన్నటువంటి వారము. इन सब बंधनों से प्रभु ने हमें छुड़ाया है प्रियो। ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి బంధకాల నుండి ప్రభు మనల్ని మరి విమోచిస్తూ వచ్చినాడు. हाँ, इसके लिए प्रभु ने क्या किया? ఇందుకొరకే ఆయన ఏం చేస్తూ వచ్చినారంటే हाँ, प्रभु ने दुख उठाया भाई बहनों। ప్రభు మన కొరకే దుఃఖాన్ని భరిస్తూ వచ్చినాడు. हाँ, ये मृत्यु का दुख को प्रभु ने सहा है। మరి యొక్క మరణం యొక్క దుఃఖాన్ని ఆయన సహిస్తూ వచ్చినాడు. देखिए क्या कहता है इधर वचन पे, ఇక్కడ వాక్యంలో ఏం రాయబడిందంటే तो वह आप भी लिखा है 14 में, 14వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడింది. 49 देखिए लिखा है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। అయితే మన కొరకే ఆయన ఆ యొక్క రక్త మాంసంలో పాలి భాగస్తుడైతూ వచ్చినాడు రాయబడుతూ వచ్చింది. वह आप भी मतलब प्रभु यीशु मसीह, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే దాని యొక్క అర్థము. हाँ, सहभागी हो गया कहता है प्रियो, మరి ఆయన కూడా భాగస్తుడవుతూ వచ్చినాడు. ताकि मृत्यु के द्वारा దాన్ని బట్టి మరణం ద్వారా उसे उसे ये क्या है, शैतान को बताता है, उसे ఈ యొక్క మరి అనగా అపవాదిని మనకు రాయబడుతూ వచ్చింది. అపవాదిని, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, किसको मिली थी? शैतान को मिली थी। అపవాదికి మరణం యొక్క మరి ఆ యొక్క అధికారం దొరికినది. प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏం చేశారంటే शैतान को निकम्मा कर दिया। సైతానుని మరి వాడిని నిర్వీర్యం చేస్తూ వచ్చినాడు. हाँ, जिसने मृत्यु के कारण जीवन भर प्रियो हम दासत्व में फंसे थे। మనము మరణాన్ని బట్టి లేకుంటే మరి బంధకంలో ఉంటే కాబట్టి మనం అందులో ఇరుక్కుపోయినటువంటి వారంగా ఉంటిమి. फंसने का मतलब समझ रहे हैं आप? फंसना, फंसना, అంటే చిక్కుకుపోవడము. फंसना किसको बोलते हैं? फंसने का मतलब फंसा है, निकल नहीं सकता। फंसने का मतलब निकल नहीं सकता, बाहर नहीं आ सकता। మనము అందులో చిక్కుకొని పోయింటిమి, అందులో నుంచి బయటికి రాలేని పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాము. तो हम तो फंसे हुए थे, निकल नहीं सकते थे। మనం కూడా అందులో మరి పూర్తిగా చిక్కుకుపోయింటిమి, అందులో నుంచి బయటికి రాలేనటువంటి స్థితి మనది. याद रखिएगा प्रिय भाई बहनों, ప్రియులారా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, फंसे हुए दशा में जो हम थे तो మనము ఆ యొక్క చిక్కుకుపోయినటువంటి దశలో ఉన్నటువంటి మనల్ని निकल नहीं सकते थे, तो మనము మనంతగా మనం బయటికి రాలేనటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నాము. प्रभु ने क्या किया? యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏం చేశారంటే इसी फंसे हुए जीवनों को निकालने के लिए अपने आप को दिया है प्रियो। మన ఈ యొక్క బంధకాల్లో ఈ చిక్కుకుపోయినటువంటి మనలందరినీ విడిపించడం కొరకై తన్ను తాను అర్పించుకున్నటువంటి వారుగా ఉన్నారు. हम फंसे हुए थे, మనము చిక్కుకుపోయిన వారము, दासत्व में थे, మరి దాసులుగా ఉంటిమి, मरे हुए थे, చచ్చిన స్థితిలో ఉన్నాము, पाप के दासत्व में थे। పాపం యొక్క దాసత్వం కింద మనం ఉంటిమి. दासत्व का मतलब దాసత్వం యొక్క అర్థం ఏంటంటే गुलाम, మనం వారికి గులాములమని. उससे हम छूट नहीं सकते थे। ఆ బానిసత్వం, ఆ యొక్క దాసత్వం నుంచి మనం విడిపించబడలేము. समझ रहे हैं आप? అర్థమవుతుందా? दासत्व का मतलब हम छूट नहीं सकते थे, उसकी गुलामी के अंदर हम थे, जकड़े हुए थे शैतान के पास। దాసత్వం అనగా సైతానుడి యొక్క గులాంగిరి కింద మనం ఉంటిమి. देखिए रोमियो की पत्री ले लीजिए, రోమా పత్రికలు చూస్తే గనక अध्याय 6, 6వ అధ్యాయము 17 और 18 आयत। 17-18 వచనాలు చదివితే रोमी 6 और उसका 17 और 18। మరి 6వ అధ్యాయం రోమా పత్రిక 17-18 వచనాలు. మీరు పాపమునకు దాసులై ఉంటిరి గాని ఏ ఉపదేశ క్రమమునకు మీరు అప్పగింపబడితిరో దానికి హృదయపూర్వకంగా లోబడిన వారై పాపము నుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి, ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రము. देखिए क्या कहता है प्रियो, ఇక్కడ ఏం రాయబడుతొచ్చిందంటే कि तुम जो पाप के दास थे लिखा है। మనము ఇంతకు మునుపు పాపమునకు దాసులై ఉంటిమి అని రాయబడింది. हाँ, तो भी मन से उस उद्देश्य के मानने वाले हो गए। కనుక మనము ఆ యొక్క స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తులుగా ఉన్నాము. अब देखिए हम पहले क्या थे? మనం ముందు ఇంతకు మునుపు ఏమై ఉంటిమి? पाप के दास थे, పాపములకు దాసులము, शैतान के दास थे। సైతానుడి యొక్క దాసులము. अभी किसका दास बन गए? ఇప్పుడు ఎవరి దాసులమైతే వచ్చినాము? 18 आयत 18 వచ్చినాము. पढ़िए भाई। పాపం నుండి విమోచింపబడి నీతికి దాసులైతిరి, ఇందుకు దేవునికి స్తోత్రము. अभी किसके दास बन गए?
ఇప్పుడు దేనికి దాసులమైనాము? धर्म के दास बन गए, నీతికి దాసులమైతే వచ్చినాము, अच्छाई के दास बन गए, మంచి విషయాలకు దాసులమైతే వచ్చినాము, भलाई के दास बनाया प्रभु ने, మరి శ్రేష్టమైన విషయాలకు దాసులమైతే వచ్చినాము, भले जीवन का दास बनाया మరి మంచి జీవితాన్ని జీవించడానికి దాసులమైతే వచ్చినాము. प्रभु ने अपना दास बनाया है प्रियो। దేవుడే మనలను తన దాసులుగా చేసుకుంటూ వచ్చినారు. तो कैसे मिला ये हमको पद? ఈ యొక్క భాగం మనకెట్లా దొరికిందంటే, छुड़ाए गए हैं मेरे भाई बहनों, మనము విడిపింపబడితిమి. हमको प्रभु ने छुड़ा लिया। దేవుడు మనల్ని విమోచిస్తూ వచ్చినాడు. हमारी अवस्था यही था भाई बहनों कि हम मृत्यु के साथ मृत्यु में फंसे हुए, हम उसी अवस्था में मरे पड़े थे। మనం కూడా పాపం యొక్క స్థితిలో చచ్చినటువంటి వారమే ఉంటిమి. దాని యొక్క మరణం యొక్క భయం కింద మనం చిక్కుకున్నటువంటి వారమే ఉంటిమి. इसी रोमी 7 का 6 पढ़िएगा तो ఇదే ఇదే పత్రిక 7వ అధ్యాయం 6వ వచనం రాయబడింది. देखिए 6 आयत पढ़िएगा, 7 का 6 पढ़िए, सब जने पढ़िए। అందరూ చదవండి. 7వ అధ్యాయము 6 6వ వచనము. परंतु जिसके बंधन में हम थे, पढ़िए ఇప్పుడైతే అందరూ చదవండి. ఇప్పుడైతే దేని చేత నిబంధన దాని విషయమై చచ్చిపోయిన వరమై ధర్మశాస్త్రం విడుదల పొందితిమి గనుక మనము అక్షరానుసారమైన ప్రాచీన స్థితి గలవారం కాక ఆత్మానుసారమైన నవీన స్థితి గలవారమే సేవ చేయుచున్నాము. अब इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने आए हैं मेरे भाई बहनों। ఇందును బట్టి మనం దేవుని స్తుతింపబద్దులమై ఉంటున్నాము. हाँ, कहता है बंधन में जिसके हम थे, మనం ఇంత మునుపు మరి బంధింపబడిన స్థితిలో ఉంటిమి. उनके लिए मर कर लिखा हुआ है। ఇప్పుడు దాని విషయమే చచ్చిపోయినటువంటి వారమే ఉన్నాము. प्रभु यीशु मसीह मरा तो हम भी मर गए, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చనిపోయినారు కనుక మనం కూడా और చనిపోయినాము. प्रभु यीशु मसीह जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభు తిరిగి లేచారు, జీవించినారు, మనం కూడా తిరిగి లేస్తాము. ये जीवन, ये भाग, ये अवसर प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। ఈ యొక్క భాగము, ఈ యొక్క ధన్యత దేవుడు మనందరికి ఇస్తూ వచ్చినాడు. तो इसीलिए कहता है बंधन में थे हम, కనుక మనం ఇంతకు ముందు బంధింపబడితిమి. जैसे मैंने पहले कहा, ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు पाप के दासत्व में, पाप के बंधन में, పాపం యొక్క దాసత్వంలో ఉంటిమి, పాపమునకు బందీలుగా ఉంటిమి. और ये किसका था? ये सब पाप का फल जो है किसका है? शैतान का। ఈ యొక్క సైతానుడి యొక్క బంధకాల్లో మనం ఉంటిమి. अब प्रभु का फल में हमें प्रभु ने ले आया है। అయితే ప్రభు యొక్క తన యొక్క శిరసత్వం కిందకి ఆయనలే మనల్ని తీసుకొని వచ్చినాడు. क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, सब तो शैतान के बंधन में थे, उसका काम हम करते थे। ఇంతకుముందు సైతానుడి యొక్క బంధకాల్లో ఉండి వాని క్రియలనే మనం చేస్తూ ఉంటిమి. यूहन्ना 8 का 44 हमें बताता है, మరి యోహాను పత్రిక 8వ అధ్యాయము 48వ వచనం రాయబడింది. 8 अध्याय उसकी 44 आयत। 8వ అధ్యాయము यूहन्ना 8 और उसका 44 पढ़ दीजिए। 44 అంటే 36 हाँ, 36 नहीं, यूहन्ना 8 का 44 पढ़िए, 44, యోహాను సువార్త 8వ 8 అధ్యాయము का 44। 44వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడింది. మీరు మీ తండ్రి యగు అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశను నెరవేర్చుకోరుచున్నారు. ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడై ఉండి సత్యమందు నిలిచిన వాడు కాడు, వాని యందు సత్యమే లేదు. వాడు అబద్ధం ఆడినప్పుడు తన స్వభావం అనుసరించి మాట్లాడును. వాడు అబద్ధికుడును అబద్ధమునకు జనకుడునై ఉన్నాడు. क्या थे मेरे भाई बहनों? हम तो दासत्व में थे, शैतान के दासत्व में थे, మనము కూడా మరి సైతాని అపవాది యొక్క దాసులంగా ఉంటిమి. और ये सब का काम करवाने वाला कौन है? ఈ యొక్క క్రియలన్నీ చేయించేవాడు ఎవరంటే यही शैतान है जिसका हम काम करते थे। ఈ యొక్క సైతాని అపవాది మన చేత ఈ క్రియలన్నీ చేయించేది. ఇంతకు हाँ, మునుపు वो तो झूठ का पिता है कहता है, వాడు ఆ అబద్ధమునకు జనకుడునై ఉన్నాడని రాయబడుతూ వచ్చింది. वो तो झूठा है कहता है। వాడు అబద్ధికుడును అబద్ధమునకు జనకుడునై ఉన్నాడు. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, शैतान किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। शैतान किसी के సైతానుడు ఎవరైనా చనిపోవడం ద్వారా వాడు ప్రసన్నుడు కాడు. कैसे मरने से? ఏ విధంగా చనిపోవడం అంటే ध्यान दीजिएगा, ये बात तो हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में सीखते हैं। ఈ యొక్క మాటలు దేవుని యొక్క మాటలను బట్టి మనం నేర్చుకుంటాము. प्रभु ने कहा है, దేవుడు ఈ విధంగా చెప్పారు. मैं 3:9 में दूसरा पत्रस पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 2వ 3:9। పత్రిక 2వ పేతురు పత్రిక 3వ అధ్యాయం 9వ వచనము. प्रभु यीशु ने कहा किसी के मरने से वो प्रसन्न नहीं होता है, कोई नाश ना हो, ऐसा प्रभु की इच्छा है। 9వ వచనము. हाँ, पढ़िए। కొందరు ఆలస్యమును ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానం గురించి ఆలస్యం చేయువాడు కాడు, కానీ ఎవడును నశింపవలని ఇచ్చయింపక అందరూ మారు మనసు పొందవలని కోరుచు మీరల దీర్ఘశాంతం గల వాడై ఉన్నాడు. समझा मेरी बात? ప్రియులారా, इसका मतलब क्या सीखे? प्रभु तो कहता है कोई मरने से वो प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर।
యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అయితే ఎవడు కూడా నశించడం కోరుకోడు. प्रभु चाहता है हर एक को जीवन मिले, ప్రతి ఒక్కరు కూడా జీవం పొందుకోవాలని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు अनंतकालिक जीवन, स्वर्गीय जीवन मिले। పరలోక రాజ్యము నిత్య జీవము వారు పొందుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. इसीलिए तो बलिदान दिया प्रभु। అందుకొరకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు తను తాను బలిగా అర్పించుకున్నాడు. अब शैतान क्या चाहता है? ఇప్పుడు ఆ సైతానుడు ఏమో ఆశిస్తున్నాడంటే शैतान भी मरने से प्रसन्न नहीं होता है। సైతానుడు కూడా మరణించడం ఇష్టపడాడు. कैसे? ఏ విధంగా? अगर आप नॉर्मल रीति से मर गए तो नॉर्मल रीति से बिना उद्धार पाए, बिना पापों की क्षमा पाए मर गए तो నీవు పాప క్షమాపణ లేకుండా రక్షింపబడకుండా చనిపోతే గనక हाँ वो क्या होता है? खुश होता है। అప్పుడు అపవాది సంతోషించేవాడుగా ఉన్నాడు. अगर आप उद्धार नहीं पाए, पापों की क्षमा नहीं पाए हैं, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, मर गए तो उससे उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो अच्छा है बोलता है। మరి సైతానుడు ఎప్పుడు సంతోషిస్తాడంటే ఒక మనిషి మరణించడం ద్వారా, అంటే ఆ పాప క్షమాపణ లేకుండా రక్షింపబడకుండా ప్రభుని ఎరగకుండా చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి విషయంలో వాడు సైతానుడు సంతోషించేవాడుగా ఉంటాడు. परंतु उद्धार पाकर आप मरते तो ఒకవేళ మనం రక్షింపబడి చనిపోతే గనక वो कुछ नहीं कर सकता फिर शैतान। మరి సైతానుడికి ఏమి కూడా చేయలేడు. इधर हम क्या देखना चाहते हैं? ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే व्यक्ति पाप में कोई भी हो, रहते हुए पाप क्षमा हुए अगर मर जाए तो शैतान को इससे खुशी होता है। మరి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే పాప క్షమాపణ లేకుండా చనిపోతే సంతోషించేవాడు సైతానుడు. परंतु अगर उद्धार पाकर प्रभु में सोते हैं तो మరి ఎవరైతే రక్షణ పొందుకొని ప్రభువును నిద్రిస్తారో हाँ वो क्या करता है? వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే वो खुशी नहीं होता है। ఆ రక్షణ పొందినటువంటి వారు ప్రభువును నిద్రించడాన్ని బట్టి సైతానుడు సంతోషించాడు. कुल मिलाकर प्रियो, शैतान की इच्छा है कि मनुष्य जो है उद्धार ना पाए। ప్రాముఖ్యంగా సైతానుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఏ మనుషుడు కూడా రక్షణ పొందకూడదు అనేది కూడా ఆయన ఉద్దేశము. पाप की क्षमा उसे ना मिले పాప క్షమాపణ మనుషులకు దొరకకూడదు అనేటువంటి వాని తంత్రము. और वो नरक में आराम से आ जाए, వారు తద్వారా నరకానికి ఎంతో సులువుగా చేరుకుంటారని यही शैतान की इच्छा है। ఇది సైతానుడి యొక్క ఇష్టము. आप पढ़ेंगे प्रियो निर्गमन की पुस्तक तो पाएंगे, ఇప్పుడు నిర్గమాకాండంలో మనం చూస్తే గనక एक वचन देखते हैं हम, 15 अध्याय है 15వ అధ్యాయము నిర్గమాకాండము. और उसका 9 आयत। నిర్గమాకాండము 15వ అధ్యాయము पढ़िएगा। निर्गमन उसका 15 का 9। 15:9 తరి మీదను కలిసి కొందును, దోపుడు సొమ్ము పంచుకొందనని, వాటి వలన ఆశ తీర్చుకొందనను, నా కత్తి దూసేదను, నా చెయ్యి వారిని నాశనం చేయనని శత్రువు అనుకొనెను. निर्गमन 15 का 9। నిర్గమాకాండము 15వ అధ్యాయము 9వ వచనము. देखो शत्रु की इच्छा क्या है? శత్రువు యొక్క ఇష్టం కోరిక ఏమిటంటే पीछा करने का వాడు మనల్ని తరిమేయడము, और पकड़ने का, మనల్ని పట్టుకోవడము, और कहता है उसको नाश कर डालूंगा, बोलता है अपने हाथ से नाश करना उसको पसंद आता है। శత్రువు వాని చెయ్యి చాపి నాశనం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు. यही शैतान की मनसा है प्रियो। ఇదొక సైతానుడి యొక్క మనస్సు. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, इसी परिस्थिति से हमको प्रभु ने छुड़ाया है। ఇట్లాంటి పరిస్థితుల నుండి ప్రభు మనల్ని విడిపిస్తూ వచ్చినాడు. देखो क्या शत्रु ने कहा था, శత్రువు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, मैं पीछा करूंगा, నేను మిమ్మల్ని తరిమేదను, जा పकड़ूंगा, మిమ్మల్ని పట్టుకుంటాను, और कहता है उनसे मेरा जी भर जाएगा, వాటి వలన ఆశ తీర్చుకుందును. हाँ संतुष्ट हो जाऊंगा कहता है शैतान, హో. और कहता है अपने हाथ से उसको नाश कर डालूंगा कहता है। నా చెయ్యితోనే వాళ్ళు నాశనం చేస్తానని సైతానుడి యొక్క మనస్సు ఇది. देखे प्रियो, शत्रु शैतान की मनसा और इच्छा यही है कि मनुष्य जाति को नाश करे। సైతానుడు అపవాది యొక్క ప్రాముఖ్యమైన ఉద్దేశం అని గురి ఏమంటే మనుషులు నాశనం కావాలంటే వాళ్ళ లక్ష్యం. कैसे? ఏ విధంగా? आप बिना पाप के क्षमा के आप नाश हो जाओ, నీవు పాప క్షమాపణ పొందకుండానే నాశనం కావాలని, उद्धार पाए बगैर आप नाश हो जाओ, రక్షణ లేకుండానే మనం మరణించాలని यही शैतान चाहता था। ఇది సైతానుడు కోరుకునేటువంటి मेरे కోరిక. भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, उनके हाथ से ఆ యొక్క సైతానుడి యొక్క బంధకాల నుండి प्रभु ने ప్రభువారు आपको, మనకు మనల్ని मुझको, నన్ను संसार के सब लोगों को సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరిని కూడా छुड़ा लिया है। విడిపిస్తూ వచ్చినాడు. कैसे? ఏ విధంగా? दाम देकर, తన యొక్క ధనాన్ని अपने लहू का दाम देकर प्रियो, ఆయన రక్తాన్ని వెలగా చెల్లించి. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, हाँ प्रभु ने हमें छुड़ाया है ప్రభు మనల్ని విడుదల చేస్తూ వచ్చినారు. और हमको बताता है। మరి ఇంకో ఈ విధంగా రాయబడుతూ వచ్చింది, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमको नरक से बचाने के लिए अपने आप को दिया है। ఇందును బట్టి మనల్ని నరకం నుండి తప్పించడం కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన్ను తాను అర్పించుకున్నారు. संसार में इसीलिए आया ఈ యొక్క లోకంలో రావడంలో ఉద్దేశం కూడా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క ఉద్దేశం అదే. क्योंकि हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। ఎందుకంటే మనల్ని విడిపించేవారు ఎవరునూ లేరు.
प्रभु यीशु मसीह इसीलिए सब कुछ छोड़कर पृथ्वी में आया प्रियो। అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సమస్తాన్ని వదిలిపెట్టి భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి వారుగా ఉన్నారు. शैतान के अधिकार से, సైతానుడి యొక్క అధికారం నుండి, दासत्व से, దాసత్వం నుండి, गुलामी से, గులామిగిరి నుంచి, जकड़न से, వారి యొక్క మరి బంధకాల నుండి, मृत्यु के भय से, మరణ భయం నుండి, सबसे हमको और आपको छुड़ाया है प्रियो। వీటన్నిటి విషయాల నుండి దేవుడు మనకు విమోచన అనుగ్రహించవచ్చు. और क्या करने के लिए प्रभु आया? ఇంకా ఈ దేని కొరకే ప్రభు వచ్చాడు? पहला यूहन्ना మొదటి యోహాను పత్రిక 3:8 3వ అధ్యాయము 8వ వచనము. యోహాను రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 3వ अध्याय అధ్యాయం 3 और उसकी 8वीं आयत 8వ వచనము. पढ़िएगा। అపవాది మొదటి నుండి పాపము చేయుచున్నాడు గనక పాపము చేయువాడు అపవాది సంబంధి, అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను. देखिए क्या कहता है संतो यहाँ पे, ఇక్కడ ఏం రాయబడుతుందంటే, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, ఎవరైతే పాపము చేయుచున్నాడో వాడు అపవాది సంబంధి. क्योंकि ये शैतान आराम से ही पाप करता आया है। ఎందుకంటే అపవాది అనేటువంటి వాడు ఎంతో సునాయాసంగా పాపం చేస్తూ వచ్చినాడు. अब ध्यान दीजिएगा, ఇప్పుడు नीचे గమనించండి, लाइन में क्या लिखता है, नीचे लाइन देखिए सब। కింద లైన్లో ఏం రాశారంటే, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ మరి कि शैतान के कामों को नाश करे। అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను రాయబడుతుంది. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి हम సహోదరుడా, तो पापी थे, మనం పాపలంగా ఉంటిమి, पापी घराने और पुरखा के थे, మనం పాపంలో బంధకంగా ఉంటిమి, पाप में जीने वाले थे, పాపంలో కూరుకుపోయిన జీవితాలు మనవి, पाप खाते थे, पाप पीते थे, पाप को देखते थे, पाप में जीते थे। పాపంలో జీవిస్తుంటే పాపము తింటుండి, పాపము తాగుతుండి, పాపమే మన బ్రతుకై ఉండే. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు इस पापमय जीवन को खत्म करने के लिए, ఈ పాప జీవితాన్ని నశింపజేయడానికి కొరకై प्रभु परमेश्वर वहां से हमारे लिए आया। యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి పరం నుండి భూమికి దిగి వచ్చున్నాడు. कहता है प्रकट हुआ, ప్రత్యక్షపరచబడుతూ వచ్చినాడంట. और कहता है शैतान के कामों को नाश किए। అపవాది యొక్క క్రియలు లయపరచడం కొరకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను. अब कितना भला परमेश्वर है, ఎంత మంచి దేవుడు. जो शैतान हमें नाश करना चाहता था, ఏ అపవాది ఏ సైతానుడితే మనల్ని నాశనం చేయడం చూస్తున్నాడు, अपने कामों के द्वारा వాడి క్రియలను బట్టి प्रभु ने ప్రభువారు उनको नाश किया, వాడిని నాశనం చేసినాడు, हमको बचाने की। మనల్ని రక్షించినాడు. कितना भला परमेश्वर है। ఎంత మంచి దేవుడు इस మన దేవుడు. दुनिया में जितने आए प्रियो, किसी ने हमारे पाप क्षमा के लिए काम नहीं किया। ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా మన పాపం నుండి మనం విడిపించడానికి ప్రయాస పడినటువంటి వారు ఎవరూ లేరు. किसी ने हमारे लिए प्राण नहीं दिया इस संसार में। ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా మన కొరకే ప్రాణం పెట్టిన వారు లేరు. मेरे पापा बताते थे, पिताजी कहते थे, మా నాన్నగారు ఈ విధంగా చెప్పేవాళ్ళు. वो पंडित हैं, ब्राह्मण थे, మా నాన్న బ్రాహ్మణుడు, ఆయన और పండితుడు, 10-20 गांव का वो अगुआ लीडर था। ఆయన 10-15 గ్రామాలకు ఆయన లీడరు, हाँ, बैगा था, बैगा बैद। ఆయన పెద్ద లీడర్. ఆయన हाँ, वो जादू झाड़ फूक करता था सब, जादू बैगा बैद बैद। ఆయన ఒక అది క్షుద్ర పూజలు చేసినటువంటి వ్యక్తి. हाँ, पूजा पाठ करवाता। वो गांव में जब मूर्ति आते थे जो संसार के लोग, तो उसके कान को उसको जान डालना उसमें और उसकी प्रतिष्ठा करना। मेरे पिताजी इसमें जवारा बोते थे, जवारा 7 डेज कुछ नहीं खाते, इधर पे वो ऐसा उगता है ना गेहूं का, वो जवारा लगाता, ऐसा सोए रहता मेरा पिताजी 7 दिन। అన్న వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా వాళ్ళ ఊర్లో పెద్ద లీడర్ అంట. ఆయన పెద్ద మరి పూజలు అవి చేసేవాడు. వాళ్ళ ఊర్లో వచ్చినటువంటి విగ్రహాలు మూర్తులన్నిటికీ ఆయననే పూజ చేసి వాటిని ప్రతిష్ఠించేవాడు. తర్వాత 7 రోజుల పాటు ఉపవాసం ఉండి ఆ యొక్క గోధుమ గింజలనేటువంటి ఛాతి మీద పెట్టుకొని నివసించేవాడంట. मैं उस परिवार से हूँ। ఆ కుటుంబం నుంచి నేను వచ్చినాను. तो मेरे पिताजी कहते थे, మా నాన్నగారు చెప్పేవాళ్ళు, 33 करोड़ देवी देवता 33 కోట్ల మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు इस संसार में। ఈ యొక్క లోకంలో. 33 करोड़, 33 కోట్ల మంది. कुछ एरिया में 33 कोटी बोलते हैं, कोटी वर्ड है, कोटी। हाँ, नहीं 33 करोड़। ఓయ్, हाँ, 33 करोड़ देवी देवता इस संसार में। 33 కోట్ల మంది దేవతలు ఉన్నారని లోకం చెప్తున్నారు. प्रिय भाई बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, किसी ने हमारे प्राण बचाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया, ఈ వీళ్ళలో నుంచి కూడా ఎవ్వరు కూడా మనల్ని పాలన రక్షించడానికి రాలేదు. परंतु प्राण लेने आए। అందరు కూడా మన ప్రాణాన్ని प्रभु తీసుకోవడానికి यीशु मसीह ने क्या कहा, యేసుక్రీస్తు ఏం చెప్పారంటే, मुझसे पहले जितने आए सब నాకన్నా ముందుకు వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా क्या है, ఏమంట, प्रभु क्या बोला, मुझसे जितने पहले आए सब चोर और डाकू है। నాకన్నా ముందుగా వచ్చిన వాళ్ళందరూ దొంగలను చోరులై ఉన్నారని చెప్తున్నాడు. है ना, यही बोला ना प्रभु ने। मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ये संसार के ईश्वर कहते हैं, మరి ఈ యొక్క లోకాధిగా చెప్తున్నాడు, यदा यदा धर्मस्य भार्गे गलावनी भावती, మరి యదా యదా ధర్మస్య भार्गे गलावनी भावती। तरह जब तरह जब ना। पाप और अत्याचार बढ़ा, मैं पापियों को नाश करने के लिए दुनिया में अवतार लिया हो, कहता है संसार का ईश्वर। పాపంలో ఉన్న వారిని నాశనం చేయడానికి నేను లోకానికి వచ్చినానని ఆయన చెప్తున్నాడు.
परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఏం చెప్తున్నారంటే मैं पाप को नाश करने आया हूं, पापी को नहीं। నేను పాపమును నాశనం చేయడానికి వచ్చాను కానీ పాపిని నాశనం చేయడానికి రాలేదు. कितना अंतर है हमारे प्रभु में ना। మన ప్రభుకి అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉన్నది. बाइबल के अनुसार आप भी पापी, मैं भी पापी, ये भी पापी। इस दुनिया में जितने माँ के गर्भ से पैदा हुए सब पापी स्त्रियों से। మరి బైబిల్ ప్రకారం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నువ్వు నేను ఈ లోకంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాపులమే. फिर सबको मारेगा तो बचेगा कौन? వీళ్ళందరినీ చంపేస్తే ఇంకెవరు రక్షింపబడేది? सब पापी हैं। అందరం పాపులమే. वो जो पहले आया वो कहता है मैं पापियों को नाश करने के लिए दुनिया में आया हूँ। యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి కన్నా ముందు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే నేను పాపులను నాశనం చేయడానికి వచ్చానని చెప్తున్నారు. मेरे भाई बहनों, आप भी पापी, मैं भी पापी। నీవు పాపివే, నేను కూడా పాపినే. सब पापी थे। మన అందరం పాపులమే. हमारे सुधार के लिए किसी ने कुछ काम नहीं किया। మన యొక్క క్షేమం కొరకు ఎవరు కూడా ప్రయాస పడలేదు. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏం చేశారంటే यही काम किया। ఇదే పని చేస్తూ వచ్చారు. अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ा। ఆయన తన పరలోక రాజ్యాన్ని प्रियो, వదిలిపెట్టారు. क्रूस पर इतनी दुख सहा। ఆ సిలువలో ఎంతో దుఃఖాన్ని సహిస్తూ వచ్చినాడు. आपके लिए मेरे लिए कितने ताड़नाएं उसको सही दिया गया। నీ కొరకై నా కొరకై నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి ఎన్ని కొరడా దెబ్బలను తింటూ क्रूस వచ్చాడు. पर उसको नंगा कर दिया गया। మరి ఆయనను नंगा बिना वस्त्र के था प्रभु ఆయన यीशु मसीह। వివస్త్రుడిగా చేస్తూ వచ్చినారు. हाँ, इतना बड़ा जिल्लत प्रभु ने हमारे लिए उठाया है प्रियो। ఇంత గొప్ప అవమానాన్ని దేవుడు మన కొరకి అవమానాన్ని భరిస్తూ వచ్చినాడు. कितना अच्छा परमेश्वर है, ఇంత గొప్ప మంచి దేవుడు, कितना प्रेमी परमेश्वर ఇంత है। ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు, प्रभु ने हमें बचा लिया प्रियो। దేవుడు మనల్ని రక్షించాడు ప్రియులారా. जैसे उदाहरण के लिए ఎలాంటి ఏ రక్షణ కొరకైతే ये भाई बहुत धनवान आदमी है। ఈ వ్యక్తి చాలా మరి ధన్యవంతుడు. नतानिएल भाई बहुत धनवान आदमी है। ఈయన ఎంతో अभी थोड़े ధనవంతుడు కాదా? हाँ, थोड़े देर के लिए धनवान है। కొద్దిసేపు వరకు हाँ, ये भाई क्या करेंगे? ఈయన ఏం చేస్తారంటే एक कढ़ाई खरीद कर लाएंगे। कढ़ाई కడాయి, खाना ఒక खाना పాత్ర कढ़ाई पात्र, कढ़ाई कढ़ाई सब्जी कौन-कौन बनाने होता वाला, सब्जी बनाने वाला। పాత్ర కొనుక్కొని వస్తారు. और भाई जो भी पसंद का सब्जी खाते हैं तो ఏది ఇష్టపూర్వకంగా తినే కూరలు కర్రీస్ हमारी बहन को कहेंगे किधर गई, किधर गई बैठी बहन हमारी, अभी नहीं आई है, ओ पीछे बैठी। हाँ, तो बोलेंगे इसको बनाओ, ఈ కర్రీ అని చెప్తారు, बनाओ बोलेंगे। ఈ కర్రీ అని చెప్తారు. पता चला తెలిసిన తర్వాత वो सब्जी पूरा जल गया, खराब हो गया। ఆ కూర అంతా మాడిపోయింది. अब भाई क्या करेंगे? ఇప్పుడు సహోదరుడు ఏం చేస్తారంటే मेरे पसंद की सब्जी खराब कर दिया, నాకు ఇష్టపడినటువంటి నా కూరను పాడు చేసి डांटेंगे डांटेंगे, బాగా సహోదరుని తిడతారు, थोड़ा चिल्लाएंगे, కొద్దిగా కోపపడతారు. अरे यार क्यों भाई मेरा सब्जी खराब कर दिया, ఎందుకు నా కూరను ఇట్లా పాడు मेरे చేసి पसंद వచ్చారు, का था। నాకు ఇష్టమైనటువంటి కర్రీ अब सब्जी खराब कर दिया तो ये भाई क्या अपनी पत्नी का मर्डर करेंगे? ఆ కర్రీ పాడు చేయడాన్ని బట్టి సహోదరుడు ఎవరైనా సహోదరుని చంపేస్తారా? क्या कोई ऐसा हो गया तो उसको जान से मारेंगे? లేకుంటే వాళ్ళని కొడతారా? मारेंगे क्या? मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, हमको भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं मारा, ఇదే విధానంలో ప్రభు కూడా మనల్ని కొట్టడం లేదు. परंतु क्या किया? అయితే ఏం చేశారంటే अब वो भाई का पत्नी क्या करेगी? ఆ యొక్క సహోదరు యొక్క భార్య ఏం చేస్తుంది? सब्जी को फेंकेगी या कढ़ाई को फेंकेगी? कढ़ाई कढ़ाई ఆ పాత్రను పాడేస్తుంది ఆమె, లేకపోతే ఆ కర్రీని పాడేస్తుందా? किसको बाहर फेंक देगी? పాడైనటువంటి కర్రీని పాడేస్తుందా, बोलिए లేకపోతే बहन పాత్రను పాడేస్తుందా? చెప్పండి సహోదరులారా. सब्जी फेंकेंगे या कढ़ाई को जो बर्तन है उसको फेंक देंगे? మీ పాత్రను పాడేస్తారా, లేకపోతే అందులో పాడైన మాడిపోయిన కూరను పాడేస్తారా? पक्का? సబ్జీ क्यों भाई लोग सब्जी फेंकेंगे, आप कढ़ाई तो नहीं फेंकेंगे? सब्जी तो फेंकेंगे ना? मेरे भाई और बहनों, सब्जी को फेंक देंगे और कढ़ाई को बहन हमारी क्या करेगी? ఆ పాత్రను సహోదరి మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే क्या करेगी? మంచి నీట్గా శుభ్రం చేస్తారు. साफ करेगी। एक दिन में साफ नहीं हो, बहुत जल गया, बहुत काला ब्लैक हो गया, काला हो गया पूरा कढ़ाई। బాగా మాడిపోయి అంత నల్లగా అయిపోయింది పాత్ర. हमारे यहाँ हमारी पत्नी कई बार कई भूल जाती हैं, दूध जल जाती हैं। అన్న వాళ్ళ మిస్సెస్ అనేక పర్యాలు పాలు మాడగొడుతుందంట. कई बहनों की आदत होती है, कई बार भूल जाते हैं, दूध जलते रहता है। అనేక మంది సహోదరులు మర్చిపోతుంటారు, పాలు మాడిపోతూనే कई ఉంటాయి. बार तो बर्तन इतना जल जाता है उनको ध्यान नहीं रहता, पड़ोसी आके बोलते हैं दूध जल रहा है। అనేక పర్యాలు సహోదరులకు జ్ఞాపకం ఉండదు, పక్క నుండి సహోదరులు వచ్చి మీ ఇంట్లో మాడిపోయిన వాసన अगर చెప్పేదారు. घर में मैं रहूंगा तो थोड़ी देर में मुझे पता, मेरा नाक थोड़ा तेज है इस विषय में, నేను కనుక ఇంట్లో ఉంటే నాకు తొందరగా గుర్తొస్తుంది, నా ముక్కులు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది, तुरंत मैं जान जाता हूँ। నేను వెంటనే దాని గురించి अगर హెచ్చరిక मैं చేస్తాను. बाहर से आऊंगा तो, నేను బయట నుంచి వస్తే కనుక अगर भाई दफे पहले ही जला डाली है अगर दूध तो, అంతకన్నా ముందే పాలు మాడిపోయి ఉంటే, और वो साफ भी की रहेगी तो, ఆమె పాత్ర కూడా కడిగి పెట్టింటే, वो पता नहीं मैं घर में जाता है तो खुशबू मुझे आ जाता है। నేను ఇంట్లోకి వెళ్తేనే మాడిపోయిన వాసన
నాకు వస్తుంది. मैं बोलता दूध जला है, నేను వెంటనే అడుగుతా పాలు हाँ మాడిపోయినాయి यार కదా जला అని. है। ఆమె అంటుంది మాడిపోయినాయని. अब क्या करना? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? वो बर्तन को फेंकना है? ఆ పాత్రను పాడేయాలా? नहीं 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 प्रिय, उसको साफ करना है। ఆ పాత్రను శుభ్రం చేసుకోవాలి. एक दिन में साफ नहीं होगा, ఒక రోజులో శుభ్రం కాకుంటే, 2 दिन में साफ नहीं होगा, 2 రోజులకు శుభ్రం कोई కాకుంటే बात नहीं। ఏం ప్రాబ్లం లేదు. अभी साफ करने का ఇంకా శుభ్రం చేసుకోవాలి. नींबू डालेंगे, నిమ్మకాయ పిండాలి, इमली डालेंगे, చింతపండు పెడతారు, कैसा भी साफ करेंगे। ఆ విధంగా శుభ్రం చేస్తారు. नहीं साफ हुआ तो ఇంకా శుభ్రం కాకుంటే थोड़ा पानी डाल के, కొన్ని నీళ్లు పోసి इमली डाल के చింతపండు उधर వేసి छोड़ देंगे, ఆ నానబెట్టి కొంచెం अगला వదిలిపెడతారు. दिन फिर साफ करेंगे। మళ్ళా రెండో రోజు దాన్ని శుభ్రపరుస్తారు. साफ तो करेंगे जरूर, ఖచ్చితంగా దాన్ని శుభ్రం చేస్తాము. कितना भी धनवान व्यक्ति हो प्रियो, ఎంత ధనవంతుడైన వ్యక్తి అయినా సరే अपने बर्तन को फेंकते नहीं हैं, ఆయన పాత్రను పడేయడు, परंतु साफ करते हैं। కానీ శుభ్రం చేసుకుంటాడు. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి वो సహోదరుడు, बर्तन నీ పాత్ర चाहे कैसा भी छोटा 10 रुपए 20 रुपया 40 रुपए का हो, నీ పాత్ర 10 గాని 20 గాని 40 గాని ఎంతదైనా ఉండొచ్చును, कितना भी सस्ता हो, ఎంత తక్కువ ఖరీదు లేనిది उसको फेंकेंगे नहीं, దాన్ని పాడేయరు, उसको प्रेम करते हैं। దాన్ని శుభ్రంగా చేసుకుంటారు. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు, कर्नूल के संतों, కర్నూలులో నుండి సంఘస్థులారా, प्रभु यीशु मसीह యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు एक एक बर्तन को, ఒక్కొక్క పాత్రను, चाहे कोई छोटा है, చిన్నదైనా సరే, गरीब है, పేదవాళ్ళైనా సరే, अनपढ़ है, చదువురానటువంటిది कुछ भी है, ఏమైనా అయినా సరే, अंधा है, మరి అంద लंगड़ा है, కుంటి గుడ్డి कान వాళ్ళైనా नहीं సరే, सुनता है, వాళ్ళు వినపడకున్నా సరే, कुछ भी है, ఏదైనా ఉండని हर एक बर्तन से प्यार करता है। ప్రతి ఒక్క పాత్రను గురించి ఆయన ప్రేమ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నారు. आप और मैं भी ऐसी बर्तन थे प्रियो। నీవు నేను కూడా ఇలాంటి మాడిపోయిన పాత్రలుగా ఇంతకు ముందు हम तो पाप और अधर्म में जल गए थे, మనము పాపం యొక్క దాంట్లో మాడిపోయినటువంటి స్థితిలో हमारे ఉండేది. अंदर में भरा हुआ था धर्म पाप। మన అంతరంగంలో కూడా పాపం నిండిపోయి ఉండేది. हमारा प्रभु यीशु मसीह యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు अपने खून से साफ कर रहा है, ఆయన రక్తం ద్వారా మనల్ని శుభ్రం పరుస్తూ వచ్చినారు. हमको प्रतिदिन धोता है, మనల్ని ప్రతిరోజు కడుగుతున్నాడు. हमें प्रति सप्ताह प्रभु अपने देह में कटोरे में हमें भागीदार करके जीवन में बढ़ाता है। అనేకమైన పరిస్థితులను మనకు తోడుగా ఉండి మన జీవిత భాగస్వామి అయి మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, आपके मेरे लिए నీ కొరకై నా కొరకై प्रभु ने अपना लहू दिया है। యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన స్వరక్తాన్ని చిందించాడు. इस बर्तन को साफ करने के लिए, ఈ పాత్రను శుభ్రపరచడం కొరకై, आपको साफ करने के लिए నిన్ను శుభ్రపరచడం కొరకై बहुत प्यार है उसको। ఆయనకు ఎంతో ప్రేమ ఉంది. कुछ भी हो, कैसा भी कोई क्यों ना हो, ఎలా ఉన్నా సరే నీవు आपको నిన్ను ये पसंद रहे चाहे नहीं, బహుశా ఈయన ఇష్టం లేకపోయిండొచ్చు, आपको నీకు आपके ये पसंद रहे नहीं, ఇతర వ్యక్తులు ఇష్టం లేకపోయిండొచ్చును, पर प्रभु को सब पसंद है प्रियो। అయితే ప్రభుకు అందరూ ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళే. हाँ, सबको प्यार करता है वो। అందరినీ ప్రేమిస్తాడు. वो पतरस को भी प्यार करता था, ఆయన పేతురును ప్రేమించాడు, वो यूहन्ना को भी प्यार करता ఆయన था। యోహానును ప్రేమించాడు. वो पतरस 3 बार इनकार किया फिर भी प्यार करता था। పేతురు 3 పర్యాయములు బొంకినాడు, ఆయనను और ప్రేమించాడు. वो लोग सब सोने वाले थे फिर भी प्यार करता था। వాళ్ళందరూ నిద్రించే స్థితిలో ఉన్నారు, అయినా ప్రేమిస్తున్నాడు. वो यहूदा इस्करियोती को भी प्यार करता था, ఆయన యూదా ఇస్కరియోతును కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు. जिसने बेच दिया उसको, ఎవరైతే ఆయనను అమ్మేసినాడో ఆయనను కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు, उसको भी प्यार करता था। ఆయనను కూడా ప్రేమించాడు. ऐसा प्रेमी पिता है प्रियो, ఇలాంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి తండ్రి మన ప్రభు. ऐसा स्नेह करने वाला परमेश्वर है हमारा। ఇలా మనల్ని ప్రేమించిన దేవుడు మన దేవుడు. हम मनुष्यों के नजरों में निकम्मे या बिना मूल्य के हो सकते हैं, మనము మనుషుల దృష్టికి విలువలేనటువంటి వాళ్ళంగా ఉండవచ్చును. मनुष्यों के सामने हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी, हो सकता है। మనము మనుషుల దృష్టిలో విలువలేనటువంటి వ్యక్తులుగా బహుశా ఉండవచ్చును. मनुष्यों के सामने हम कई प्रकार के त्रुटि से भरे हुए इंसान हो सकते हैं, ఈ యొక్క లోకంలో మనుషుల దృష్టిలో మనం ఎంతో మరి హీన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులుగా ఉండవచ్చును. पर मेरे भाई और बहनों, అయితే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, प्रभु के लिए हम बहुत कीमती हैं। దేవుని విషయంలో దేవుడైతే మనల్ని ఎంతో విలువైన వ్యక్తులుగా చూస్తున్నాడు. उसने हमसे प्रेम किया है, ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. इसीलिए वो जगत में आया, అందుకొరకైనా ఈ జగతికి వచ్చాడు. जगत के लोगों से प्यार करता है। ఈ లోకంలో వ్యక్తులను ప్రేమిస్తున్నాడు. वो अपने दुश्मनों से शत्रुओं से प्यार करता है। ఆయన శత్రులను సైతం ప్రేమించే దేవుడు. हम तो उसके शत्रु थे, दुश्मन थे, बैरी थे। అనేక మంది మరి శత్రువులుగా ఆయన ప్రేమించినాడు. మనం కూడా ఆయనకు శత్రువై ఉంటిమి. यूहन्ना 3:16 हम जानते हैं, మరి యోహాను పత్రిక యోహాను సువార్త 3:16లో ऐसा प्रेम किया దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। కాగా ఎవరు నశించకుండా తన ఏకైక కుమారుని ఆయన అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినాడు. इतना पिता का प्रेम है प्रियो, ఎంత గొప్ప దేవుని ప్రేమ ప్రియులారా. आप जैसे, నీ కొరకై मुझ जैसे నాలాంటి వ్యక్తి మీద, पापियों को, పాపల విషయంలో नालायकों को మరి ఎంతో మరి విలువలేని వ్యక్తులకు
प्रभु ने प्रकट किया। ప్రభు వారు ప్రత్యక్షమయ్యారు. यही हम यहाँ वचन देख रहे हैं। ఇదే విషయాన్ని మనకు చదువుతున్నాము. हाँ, हमने पहले भी भाग में हमने देखा మొదటి భాగంలో చూసాము कि वो प्रकट किया। ఆయన ప్రత్యక్షమాయను. हाँ, शैतान का काम को नाश करने के लिए अपने आप को प्रकट किया, आया यहाँ पे प्रियो। అపవాది యొక్క క్రియలను లయం పరచడం కొరకే దేవుని దేవుని यहाँ కుమారుడు 3:8 में ప్రత్యక్షం. हम देखते हैं ఇక్కడ 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం రాయబడింది. प्रकट हुआ कहता है। అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచడకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయను. हमारा परमेश्वर प्रकट हुआ इस पृथ्वी पे प्रियो। ఈ యొక్క భూమి మీద మన దేవుడు ప్రత్యక్షమైనాడు. हाँ, हमको मारा नहीं, మనల్ని చంపలేడు, हमको नाश नहीं किया। మనల్ని నాశనం చేయలేదు. तुम पापी हो, నీవు పాపివి, तुम पापी हो। నీవు కూడా పాపివి. हाँ, वो किसी को मारा नहीं प्रियो। ఎవరిని కూడా ఆయన మరణానికి वो तो అప్పగించలేదు. व्यभिचारिणी स्त्री को भी क्षमा करता है, ఆయన ఆ యొక్క వ్యభిచార సంబంధ స్త్రీని కూడా క్షమిస్తున్నాడు. उसको क्षमा किया, ఆమెను కూడా క్షమించాడు, उसे प्यार किया, ఆమెను ప్రేమించాడు, उसे अनंत जीवन का भागीदार बनाया। ఆమెను కూడా నిత్య జీవానికి భాగస్థులుగా చేస్తూ వచ్చినాడు. मैंने पहले कहा मेरे भाई बहनों, मैंने पहले कहा నేను ముందుగా చెప్పాను, मनुष्यों के नजरों में हम दुष्ट, पापी, अपराधी, त्रुटि से भरे हो सकते हैं, మనం మనుషుల దృష్టిలో మరి విలువలేని వ్యక్తులుగా లేకుండా దుష్టులుగా ఉండవచ్చును. परंतु हमारा प्रभु, అయితే మన ప్రభు యొక్క దృష్టిలో, हमारा पिता మన తండ్రి అయిన దేవుని దృష్టిలో आपको और हमको बेटा और बेटी के रूप में देखता है। అయితే మన తండ్రి అయిన దేవుడు నిన్ను నన్ను ఆయన కుమార్తెగా కుమారునిగా చూస్తున్నాడు. जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से आपकी मेरी रचना की है प्रियो, ఆయన తన స్వహస్తాలతో మనం రక్షిస్తూ వచ్చినాడు. हाँ, प्रेम से हमें बनाता है, ప్రేమను బట్టి ఆయన మనం प्रेम సృజించాడు. से बुलाया है, ప్రేమ చేత మనం పిలిచినాడు, प्रेम से हमको रचा है। ప్రేమ నుంచి ఆయన రక్షించినాడు. ऐसे प्रेम के लिए हम धन्यवाद देने आए हैं प्रियो। ఇలాంటి ప్రేమ కలిగిన దేవునికి మనం ఇప్పుడు इतना प्रेम आपको कोई नहीं करेगा, याद रखिएगा। ఒక విషయం జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, ఇంతగా నిన్ను ఎవ్వరు కూడా ప్రేమించలేరు. ना कोई किया है आपको याद रखिएगा। ఒకవేళ ఎవరైనా చేశారా జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. कई लड़की लड़का लोग मर जाते हैं सुसाइड करके, ये लड़का से प्यार हो गया, लड़की से प्यार हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, धोखा दे दिया, वो मर जाते हैं। అనేక మంది యవన సహోదరులు వాళ్ళని ప్రేమించి నన్ను మోసం చేశారు, నన్ను వదిలిపెట్టాడని మరణించే వాళ్ళగా, సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళగా ఉన్నారు. अरे वो प्यार नहीं है, वो सच्चा प्यार नहीं है। అది స్వచ్ఛమైన ప్రేమ కాదు ప్రియులారా. सच्चा प्यार तो प्रभु यीशु मसीह किया। స్వచ్ఛమైన ప్రేమ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిది. अपने प्रेमी पिता को, प्रेमी परमेश्वर को प्रेम कीजिए। మన ప్రియమైనటువంటి దేవుడు ఆ యొక్క ప్రేమ స్వరూపమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని ప్రేమించండి. हाँ, प्रभु को प्यार कीजिए, దేవుణ్ణి ప్రేమించాలి మనం. उसके प्यार के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ఆయన యొక్క ప్రేమకై మనం కృతజ్ఞత చెల్లింపబద్దులమై और ఉంటున్నాం. हमको एक वचन बताता है प्रियो, ఇంకొక వాక్య భాగం తెలుసుకుందాము. इब्रानी 2:14 हम फिर देखेंगे। హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14వ వచనం. हाँ, जल्दी से ले लीजिए। త్వరగా అంటే తీసుకోండి. 14వ వచనం. కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్తమాంసములు గలవారైందిన ఆ ప్రకారమే మరణం యొక్క బలం గలవారని, అనగా అపవాది మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకును జీవితకాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యములకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసంలో పాలివాడాయను. तो निकम्मा कर दिया, शक्तिहीन कर दिया शैतान को। సైతాన్ని మరి దేవుడు శక్తిహీనుడిగా చేస్తూ వచ్చినాడు. इब्रानी 2:9 पढ़ेंगे तो హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 9వ వచనం చూస్తే కనుక 9 आयत 9 2:9 2వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో देखिए प्रभु ने क्या किया है और हमारे आपके लिए। నీ కొరకే నా కొరకే దేవుడు ఏం చేస్తూ వచ్చాడంటే, पढ़िएगा। దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనుష్యుని కొరకు మరణము అనుభవించినట్లు దూతల కంటే కొంచెం తక్కువ వాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము పొందినందున మహిమా ప్రభావంతో కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయనను చూచుచున్నాము. क्या किया प्रियो? దేవుడు మన కొరకు ఏం చేశారంట? मृत्यु का स्वाद को चखा है, మరి ఆ యొక్క మరణమును అనుభవించిన ఆయన हर एक मनुष्य के लिए। ప్రతి ఒక్క మనిషిని కొరకై. यहाँ कोई नहीं कह सकता इस संसार में कि मेरे लिए प्रभु ने क्रूस पर मृत्यु को नहीं चखा, नहीं सहा। ఇక్కడ ఎవరు కూడా మనం చెప్పలేము నా కొరకే దేవుడు సిలువలో మరణం రుచించాడని. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, हमारे इस जीवन में మన యొక్క ఈ జీవితంలో शैतान शरीर पर तो हानि लाता है, మరి సైతానుడు శరీరం మీద హాని చేస్తూ ఉంటాడు. हमें डरने की जरूरत नहीं है। మనం భయపడవలసిన అవసరం లేదు. हमारा प्रभु यीशु मसीह में हम सुरक्षित हैं। మనము ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు వారినందు సురక్షితంగా ఉన్నాము. हाँ, हमें प्रभु ने इसीलिए हमें स्वतंत्र किया है प्रियो। ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తూ వచ్చినారు. अब हम पर शैतान का कोई भय नहीं है। ఇప్పుడు సైతానుడి యొక్క ఎలాంటి అధికారం మన మీద పని చేయదు. हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। మనము భయపడవలసిన అవసరం లేదు. परमेश्वर के प्रेम को हमने चखा है, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దేవుని యొక్క ప్రేమను రుచించినటువంటి వారంగా तो ఉన్నాము. प्रभु को जरूर धन्यवाद देंगे। కనుక మనము తప్పక ఆయనను ఆరాధింపబద్దులమై ఉంటున్నాము. हम एक गीत गाते हैं ना, మనం పాటలు పాడతాం కదా,
चख कर मैंने जाना है రుచి చూచి ఎరిగిన పాడబడుతున్నాడు. यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में आकर मैं धन्य हुआ। तो चखकर हमने जाना है प्रियो, రుచి చూచి మనం ఎరిగిన వ్యక్తులుగా ఉన్నాము. अपने प्रभु को अपने पिता को हमने चखा है, మన ప్రభువారి యొక్క ప్రేమ మనం రుచించినట్టు వారంగా ఉన్నాము. उसके प्रेम को हमने चखा है, ఆయన ప్రేమను రుచించినట్టు వారంగా उसके ఉన్నాము. अनुग्रह को हमने चख लिया है, ఆయన అనుగ్రహం మన మీద उसकी రుచించినాము. दया को हमने चख लिया है, ఆయన దయను రుచించినాము. उनके बलिदान को हमने जान लिया है। ఆయన యొక్క బలిదానాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాము. इसीलिए आराधना करने आए हैं, ఇందుని బట్టి మనం ఆరాధించడానికి इसीलिए వచ్చినాము. स्तुति करने आए हैं। ఇందుకొరకే స్తుతించడానికి వచ్చినాము. मेरे भाई बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, परमेश्वर ने हमें యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు स्वतंत्र किया है। స్వతంత్రులుగా చేస్తూ వచ్చినారు. हाँ, कई लोग इसके जीवन में स्वतंत्र नहीं रहते हैं प्रियो। ఈ లోకంలో అనేకలు స్వతంత్రంగా ఇంకా లేరు. हाँ, कई लोग के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं रहता है। ఏ దేవుని యొక్క భయం అనేకుల జీవితాల్లో లేదు. हाँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। దేవుని వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తుంది. देखिए, पहला यूहन्ना 4:18 ले लीजिए। యోహాను పత్రిక 4వ అధ్యాయము 18వ వచనం. पहला यूहन्ना 4 और उसका 18 आयत మొదటి యోహాను పత్రిక 4వ అధ్యాయము 18వ వచనము. 4:18। 4:18. ప్రేమలో భయం ఉండదు, అంతేకాదు పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెలగొట్టును. భయము దండనతో కూడినది, భయపడువాడు ప్రేమ యందు పరిపూర్ణంగా చేయబడినవాడు కాడు. सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता कहता है प्रियो। మరి పరిపూర్ణ ప్రేమలో భయం ఉండదని రాయబడుతూ వచ్చింది. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి जिस సహోదరులు, दिन आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए सिद्ध बनेगा तो ఎప్పుడైతే నీ ప్రేమ దేవుని మీద మరి పరిపూర్ణంగా ఉంటుందో आपको दुनिया का भय नहीं होगा। నీకు లోకంలో భయం ఉండదు. रोकने वाले रोकेंगे, రూకునే వాళ్ళే. रोकने वाले रोकेंगे, ఎవరైతే నిన్ను ఆటంకపరుస్తున్నారో వాళ్ళే ఆటంకపరచబడతారు. पर आप सब परिस्थितियों पर जय पाकर प्रभु के घर में आकर स्तुति और आराधना चढ़ाएंगे। నీవు ఆ క్రియలను బట్టి మరి దేవుడు నీ జీవితంలో ఇచ్చిన విజయాన్ని బట్టి జయ జీవితాన్ని బట్టి దేవుని ఇంటికి వచ్చి నువ్వు ఆయనను ఆరాధిస్తావు. हाँ, इस प्रेम को देखना है तो मरियम के जीवन में देखिए। మరి ఈ ప్రేమ చూడాలంటే मरियम మరియమ్మ గారి జీవితంలో చూడగలుగుతాము. अकेले कब्र में गई थी सुबह 4 बजे 3 बजे सुबह మరి ఆ ఉదయకాలం అందు తెల్లవారకు మునిపే ఆమె వారి యొక్క కబ్రస్థాన్ సమాధులతోటికి వెళ్తూ వచ్చింది. अकेले चली गई थी। ఒంటరిగా వెళ్ళింది. कैसे गई? ఏ విధంగా వెళ్ళింది? प्यार के कारण। ప్రేమను బట్టి వెళ్ళింది. प्रभु से प्यार है उसको, దేవుని మీద ప్రేమ ఉంది प्रभु के బట్టి प्रेम के कारण गई है। దేవుని మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఆమె వెళ్తూ उसको వచ్చింది. अंधेरे का डर नहीं है, ఆమెకు చీకటి అంటే భయం లేదు. उसे लोगों का डर नहीं है। ఆమెకు మనుషులను బట్టి భయం లేదు. क्या बोली मरियम? मैं अपने प्रभु को वापस ले आऊंगी। ఆమె ఏం చెప్తుందంటే నేను నా ప్రభువుని ఎత్తుకొని పోతానని చెప్తూ వస్తుంది. जिस नगर के लोग उसको निकाले थे प्रियो, ఎవరైతే ఆయన తీసుకు వచ్చినారో, जिन लोगों ने क्रूस पर उनको चढ़ाने के लिए गुलगुता पर ले गए थे, ఎవరైతే గొల్గొతా కొండకు ఆయన మోసుకుని వెళ్తూ వచ్చినారో इस नगर के लोगों का उनको भय नहीं था। ఆ ప్రజల యొక్క భయము ఆమె జీవితంలో లేదు. हाँ, इस नगर में वापस ले आऊंगी कहते ही है। ఈ పట్టణంలోనికి ఈ నగరంలోనికి తిరిగి నా ప్రభువుని క్యో? ఎత్తుకొని వెళ్తాను. ఎందుకంటే भय नहीं था उसके जीवन में दूसरे किसी का, ఏ వ్యక్తి యొక్క భయం ఆమె జీవితంలో లేదు. उनके अंदर में प्रभु का प्यार था, ఆమెకు దేవుని మీద ప్రేమ ఉంది. प्रभु के लिए प्यार था। ప్రభు కొరకే ప్రేమ वो కలిగినటువంటి స్త్రీ. दुनिया को नहीं देखी, ఆమె ప్రపంచాన్ని చూడలేదు. वो अंधेरापन को नहीं देखी। अंधेरा सुबह చీకటి ఆమెను గమనించలేదు. कब्रिस्तान में कोई स्त्री जाएगा क्या 3 बजे रात में सुबह? ఎవరైనా ఒక స్త్రీ తెల్లవారుజామున సమాధితోటి వెళ్తుందా? जाएगा क्या? ఎప్పుడైనా अभी పోయినారా इधर మీరు? से कितने बहन जाएंगे? ఈ సహోదరులు ఎవరైనా పోతారా మీరు? सुबह 3 बजे कब्रिस्तान कहाँ पे भाई? कितना किलोमीटर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। हम आपको बस का सुविधा भी देंगे, गाड़ी में लेकर छोड़ेंगे। మిమ్మల్ని మేము బస్సులో ఇచ్చి పెట్టేస్తాము. పొద్దున 3 గంటలకు రావాలంట. हम कार में लेकर आपको जाएंगे కార్లో కానీ తీసుకువెళ్తాము. और कब्रिस्तान के जो गेट है, कब्रिस्तान का गेट ఆ యొక్క సమాధి గేట్ దగ్గర మిమ్మల్ని వదిలిపెడతాము. उसके पास छोड़कर हम बाहर आ जाएंगे, हम चले आएंगे, आपको अंदर जाना है। మేము గేట్ దగ్గర తీసుకుపోయి మిమ్మల్ని విడిచిపెడతాము. మీరు లోపలికి వెళ్ళండి. इतना सर्विस देंगे। ఇంత సర్వీస్ ఇస్తాం మీకు. कितने बहन जाएंगे? ఎంతమంది వెళ్తారు? 3 बजे रात, याद रखिएगा। 3 గంటలకి రాత్రి उधर సమయం. लिखा है पाँव फटने, उस समय 3 साढ़े 3 बजे को पाँव फटना बोलते हैं। सुबह मरियम गई है प्रियो कब्र पर यीशु को लाने के लिए। మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని తీసుకురావడం కొరకే ఆమె తెల్లవారుజామున నడుచుకుంటూ వెళ్ళింది. చీకటిని గురించి. कितने लोग जाएंगे बहन लोग? अभी हाथ उठाइए। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సహోదరులు వెళ్ళే వాళ్ళు చేయొద్దండి. कितने बहन लोग जाएंगे? कोई नहीं। यानी प्रेम नहीं है प्रभु से। దేవుని మీద ప్రేమ లేదైతే మీకు.
वचन कहता है प्रियो, सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है। మరి దేవుని వాక్యం తెలుపుతుంది పరిపూర్ణ ప్రేమ భయం వెళ్ళగొట్టును. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి ये సహోదరుడు, संसार के अंधकार को ना डरिए। ఈ యొక్క సమాజంలో ఉన్నటువంటి లోకంలో ఉన్నటువంటి ये ఆ యొక్క అంధకారాన్ని బట్టి परिस्थितियों को हमें डरने की जरूरत नहीं है। నీ జీవితంలో ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. प्रभु को प्रेम करते हैं तो దేవుని ప్రేమిస్తున్నాం కనుక प्रभु के घर आकर దేవుని ఇంటికి వస్తున్నాము. हर इतवार बाई इतवार हम प्रभु को स्तुति करते हैं, ప్రతి వారం కూడా ప్రతి పరిశుద్ధ దినమందు ఆయన మనం స్తుతిస్తున్నాము, धन्यवाद चढ़ाते हैं। ఆయన కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాము. हाँ, प्रभु ने हमें जैवन जीवन दिया, దేవుడు మనకు జయ జీవితాన్ని हमें అనుగ్రహించాడు, स्वतंत्रता का जीवन दिया। మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేసినాడు. हाँ, और ఇంకా అంత మాత్రమే కాకుండా हमको छुड़ाए गए हैं हम। మనము విడిపింపబడిన వ్యక్తులుగా ఉన్నాము. हाँ, प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा, ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా జ్ఞాపకం जितना ఉంచుకోండి, परमेश्वर को जानोगे ఎంతగా నువ్వు ప్రభుని ఎరిగితే उतना परमेश्वर के भलाई को जानोगे, అంతగా ప్రభుని నువ్వు ఒక ఆయన మంచితనాన్ని గుర్తించగలుగుతావు. प्रभु को धन्यवाद देंगे, ప్రభుని అప్పుడు నువ్వు స్థుతించగలుగుతావు, प्रभु को स्तुति करेंगे। ప్రభుని నువ్వు స్థుతించగలుగుతావు. इसीलिए कहता है प्रभु, అందుని బట్టి దేవుడు ఏం हाँ, वो చెప్తాడు, याकूब के कुआं की कहानी मालूम है, उस स्त्री का, याकूब का कुआं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఏం చెప్తూ వచ్చారంటే, हाँ, कुआं पे बैठा था थका मांदा, कुएं पे बैठा था प्रभु। యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దాని మీద మరి దోణి మీద కూర్చున్నారు. प्रभु को मालूम था उधर से वो पापनी स्त्री आएगी। అక్కడ ఒక పాపం చేయబడిన స్త్రీ వస్తుందని ప్రభుకు हाँ, తెలుసు. पांच पति कर चुकी थी। 5 మంది స్త్రీలు 5 మంది వ్యక్తులతో ఆమె సంసారం చేసిన స్త్రీ. कितना प्यार देखो प्रभु को उसको। ఆమె మీద కూడా దేవునికి ఎంత ప్రేమ చూడండి. मैंने पहले कहा प्रियो, నేను ముందుగా చెప్పాను, प्रभु पाप को नहीं देखता है हमारा, దేవుడు మన పాపాలను ఎప్పుడు కూడా చూడడు. प्रभु जानता है। ప్రభు ఎరుగుతాడు. उस स्त्री के जीवन में अपराध है, पाप है, ఆ స్త్రీ యొక్క జీవితంలో పాపము అపరాధం ఉన్నది. परंतु उसके बाद का जीवन को प्रभु को सब मालूम है। ఆమె యొక్క జీవితం సంపూర్తిగా ప్రభుకు తెలుసును. जैसे प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ उसका, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో ఆమెకు हाँ, बातें हुआ, మాట్లాడుతూ వచ్చిందో, और क्या किया उस स्त्री ने? ఆ స్త్రీ ఏం చెప్పిందంటే, हम दो घटना देखते हैं प्रियो वहां पर, दो घटना। ఇక్కడ 2 సంఘటనలు మనం చూస్తాము. एक जगह घटना में हम देखते हैं, ఒక విషయంలో ఏం చూస్తామంటే, वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में दौड़ गई, ఆ స్త్రీ తన కుండని విడిచిపెట్టి మరి వెళ్ళింది, और लोगों को बुला के लाई। అందరిని పిలుచుకొని వచ్చింది. वो जान गई अपने प्रभु को, ఆమె తన ప్రభుని ఎరుగుతూ వచ్చింది. यही हमारा उद्धार करता है, ఈయననే మన రక్షకుడు, यही हमारा पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर ఈయనే है। మన పాపములు క్షమించేవాడు. आओ आओ प्रभु के पास आओ। రండి రండి అందరూ ప్రభు చెంతకు రండి. मेरे भाई बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరులు, जब जानोगे ఎప్పుడైతే నువ్వు తెలుసుకుంటావో तब स्तुति करोगे, అప్పుడు నువ్వు స్థుతించగలుగుతావు, तब बड़ाई करोगे। అప్పుడు నువ్వు ఆరాధిస్తావు. यही स्त्री पहले कहती है, ఇదే స్త్రీ ముందు భాగంలో ఏం చెప్పిందంటే, हाँ, हमारे इब्राहिम दा पिता के समय में जो भय सकता था आएगा, ऐसा करके वो कहती है। ఇంతకు ముందు మన పితరులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆ సంగతులను చెప్తుంది ఆయనకు. तो प्रभु को क्या कहती है वो, ప్రభుకి ఆమె ఏం చెప్తుందంటే, और प्रभु क्या कहता है उसको? ఆమెతో ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే, तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी आराधना करते हो, నీకు తెలియని దానిని ఆరాధిస్తున్నావు, पर मैं जिसे जानता हूँ हम उसकी आराधना करते हैं। అయితే మేము తెలిసిన దానిని ఆరాధిస్తున్నాము. मतलब అర్థము, जब तक प्रभु को जानोगे नहीं आप उसकी स्तुति नहीं कर सकते। నీవు ప్రభుని ఎప్పటి వరకు ఎరగవో అంతవరకు నీవు ప్రభుని ఆరాధించలేవు. कैसे स्तुति करेंगे आप? ఏ విధంగా నువ్వు ఆరాధిస్తావు, कैसे धन्यवाद देंगे आप? ఏ విధంగా కృతజ్ఞత చెల్లిస్తావు? आप जिसको धन्यवाद देने आए उसको जानते ही नहीं है, उसके गुण को, उसके प्रेम को, उसके दया को, उसके योजना को, कैसे आप धन्यवाद देंगे? నీకు ఎవరైతే మరి నువ్వు ఎవరికైతే కృతజ్ఞతలు చెల్లించడం కొరకే వచ్చినావో ఆ వ్యక్తే నీకు తెలియకుంటే ఆయన నువ్వు ఎలా కృతజ్ఞత చెల్లిస్తావు? अभी मैं डॉक्टर भैया शांति भैया को बोलूंगा, ఇప్పుడే నేను శాంతిరాజన్నకు చెప్తాను, एक भाई का ऑपरेशन है, ఒక సహోదరుడి యొక్క ఆపరేషన్ ఉంది. बड़े भाई आप खाना खा के सो जाइए, మీరు మీరు భోజనం చేసి పడుకోండి, आपका दवाई का जो ट्रीटमेंट का जो बैग है मुझे दीजिए, నువ్వు మీది ఆ మెడిసిన్స్ కిట్ బ్యాగ్ నాకు ఇవ్వండి, मैं जाऊंगा उसको बेहोश करने। నేను పోయి ఆయన మత్తు ఇచ్చి పండబెడతాను. वो व्यक्ति को जिसको ऑपरेशन होना है ఎవరికైతే ఆపరేషన్ జరగాలో ఆ వ్యక్తి उसको मैं इंजेक्शन लगाऊंगा, నేను పోయి ఇంజెక్షన్ వేస్తా. उसको बेहोश क्या करूंगा? ఆయనను మరి మత్తుగా ఏం చేయగలుగుతాను? ऐसा दवाई लगाऊंगा पूरा बेहोश हो जाएगा वो। ఆయన శాశ్వతంగా నిద్రలోకి వెళ్తాడు. भाई जानता नहीं तो मैं कैसे इलाज करूंगा? నాకు తెలియదు నేను ఏ విధంగా వైద్యం అందించగలుగుతాను. वो भाई 2 ml देगा तो ఆయన 2 ml ఇస్తే मैं 4 ml डाल दूंगा, నేను 4 ml ఇంజెక్షన్ ఇస్తా. सीधा बेहोश, परमानेंट ఆయన పర్మనెంట్ గా శాశ్వతంగా నిద్రిస్తాడు. परमानेंट एड्रेस हो जाएगा उसका। ఆయన శాశ్వతంగా నిద్రిస్తాడు. फिर कैसे होगा? మరి ఏ విధంగా? मेरे भाई बहनों, ప్రియ సహోదరి जिस సహోదరులు, काम को हम करते हैं उसको जानना जरूरी है। మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో అది మనం ఎరిగి ఉండాలి. हाँ, तो अपने परमेश्वर को जानिए आप,
కనుక మన ప్రభు వారిని ఎరగండి. ये संसार के लोग नहीं जानते अपने परमेश्वर ఈ को, లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు మన ప్రభు వారిని ఎరగరు. हम भी नहीं जानते थे। మనం కూడా ఎరగనటి స్థితిలో ఉంటుంది. लकड़ी को, काठ को, मुंह पत्थर को, दुनिया को రాళ్ళు, मानते थे రప్పలు, हम। చెట్లు, పుట్లన్నీ सब పూజించేవాళ్ళం. करते थे, అవన్నీ మనం కూడా చేసేవాళ్ళమే. सोचते थे यही है। ఇదేనేమో జీవితము, ఇదేనేమో ఆరాధన आप అనుకునేవాళ్ళం. भजन 115 पढ़ेंगे तो पाएंगे, भजन संहिता 115 115 కీర్తనలో 115వ అధ్యాయం చదివితే గనక पढ़ने की जरूरत नहीं है। ఇప్పుడు చదవద్దండి. इर्मिया 10 अध्याय पढ़ेंगे तो पाएंगे, ఇర్మియా గ్రంథము 10వ అధ్యాయం చదివితే కూడా మనకు తెలుస్తుంది. उधर पे ये सब विषय बताया गया है। అక్కడ కూడా ఇవే సంగతులు రాయబడుతూ వచ్చినాయి. फिर हम अपने परमेश्वर को जान गए हैं, ఇప్పుడు మనము మన ప్రభు వారిని గుర్తెరుగుతూ వచ్చినాము. उसको चख कर जान लिए हमने, ఆయన రుచించి మరి हमने छू कर जान लिया है। ఆయనను ముట్టుకొని మనం ఎరిగితిమి. हाँ, हमने सब प्रकार से प्रभु को अपने जान लिए हैं, అన్ని విధములుగా మన ప్రభు వారిని మనం ఎరుగుతున్నాము. तभी हम आराधना कर सकते हैं प्रियो। అప్పుడే మనం ఆయన ఆరాధించగలుగుతాము. वो स्त्री को मरियम मगज मालूम थी, ఆ యొక్క స్త్రీకి ఈ సంగతి తెలియదు. जिसके पाँव पे मैं इत्र को उंडेल के अपने बालों से पोंछ रही थी, ఆమె తన యొక్క తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడుస్తూ వచ్చింది. उधर सदुकी फरूसी थे అక్కడ సద్దుకాయలు ఉన్నారు, और बहुत से लोग थे, వాళ్ళ అనేక మంది ప్రజలు ఉన్నారు. और కई लोग कहने लगे, అనేక మంది ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, इतना महंगा इत्र को ఇంత విలువైనటువంటి యొక్క అత్తరును कंगालों के लिए खर्चा कर सकते थे, పేదవాళ్ళ కోసం నువ్వు ఖర్చు చేయొచ్చు కదా, तो इसको बेकार में खर्चा कर दिया। ఎందుకు ఈ విధంగా వేస్ట్ చేసినావు? वो औरत जानती थी, ఆ యొక్క స్త్రీ గుర్తెరిగింది, मैं जिसके पाँव पे ये इत्र उंडेल रही हूँ, నేను ఏ వ్యక్తి యొక్క పాదం మీద ఈ యొక్క అత్తరు పోసినానో ये महंगा तो क्या, ఈ యొక్క విలువేమిటి, उसके पाँव के योग्य भी नहीं है ये। ఆయన యొక్క పాదములకి ఇది సరిపోదు అంటుంది. ये इत्र जो है ఈ యొక్క అత్తరు ఏదైతే ఉందో ये महंगा नहीं है, ఇది విలువైనది కాదు. ये इत्र तो ఈ యొక్క అత్తరు प्रभु यीशु मसीह के पाँव के योग्य भी नहीं है। ఆ విలువైనటువంటి అత్తరు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి పాదములకు పూయడానికి కూడా అర్హత లేనటువంటిది. वो इस बात को जान गई, ఆ యొక్క విషయాన్ని ఆ స్త్రీ अपने గమనించింది. बालों को निकाली ఆమె యొక్క తల వెంట్రుకలు తీసింది, और पाँव को पोंछने लगी। ఆమె పాదములు తుడుస్తూ वो వచ్చింది. औरत जानती थी, ఆ సహోదరి ये గుర్తెరిగింది, जिस पाँव को मेरा बाल से मैं साफ करूंगी, ఈ పాదములు నేను నా తల వెంట్రుకతో శుభ్రపరుస్తున్నాను, ये मेरा बाल నా యొక్క వెంట్రుకలు उसके पाँव के योग्य नहीं है। ఆయన పాదములకు మరి సరిపోయినటువంటివి కావు. जबकि स्त्रियों का बाल बहुत ही प्रियो महंगा होता है, बहुत ही सम्मानी होता है। మరి స్త్రీల యొక్క వెంట్రుకలు చాలా విలువైనటువంటివి. आप स्त्रियों को कई चीज ले लो तो ले लो, बाल को खींचना नहीं। మీరు సహోదరులకు ఏ వస్తువైనా తీసుకోండి, దయచేసి వెంట్రుకలు మాత్రం తీసుకోవద్దండి. पुरुष लोग सुधर जाओ, పురుషులారా జ్ఞాపకం कई ఉంచుకోండి. बार बाल को खींचते हैं అనేక పర్యాలు తల और వెంట్రుకలు बाल को లాగుతుంటారు. आप कुछ करेंगे, వెంట్రుకలు లాగడాన్ని वो బట్టి सब सहेंगे, बाल के पीछे नहीं सहेंगे। ఏ విషయంలో వెంట్రుకలు మాత్రం లాగొద్దండి. एक बार खाने को नहीं दो तो चलेगा, ఒక పర్యాయం మీకు ఒకవేళ భోజనం పెట్టకుండా पर సర్దుకోండి. बाल के लिए शैम्पू चाहिए। ఒక పర్యాయం భోజనం లేకుండా నడుస్తుంది కానీ తలకు మాత్రం షాంపూ కావాలంట. हाँ? बोलो अपने पत्नियों को, 2-3 दिन अब क्यों धोते रहती हो, हर 2 दिन 4 दिन में शैम्पू लगा, महीने दिन छोड़ दो उसको। ఒక పర్యాయం చెప్పండి, ఒక నెల రోజుల పాటు దాన్ని శుభ్రం చేయకుండా వదిలిపెట్టండి. ओ साधु लोग होते हैं वैसी जट निकल आएंगे फिर उनका, మరి సాధువులాగా తల వెంట్రుకలు అయిపోతాయి. फिर आपकी खैर नहीं। तो हम क्या देखना चाहते हैं प्रियो, మనం ఏం చూడాలనుకుంటున్నామంటే वो स्त्री वो औरत जानती थी, ఆ సహోదరి ఆ స్త్రీ గుర్తెరిగింది, ये जो पाँव हैं ఈ యొక్క పాదములు ये जीवित परमेश्वर का पाँव है, ఈ యొక్క జీవాధిపతి అయినటువంటి ये तो దేవుని मेरा యొక్క పాదం. सौभाग्य है, ఇది నా యొక్క సౌభాగ్యము, ये तो मेरे ऊपर अनुग्रह ईश्वर का, నా యొక్క మరి నా మీద అనుగ్రహం చూపిన कि యేసుక్రీస్తు मैं ప్రభువు యొక్క अपने इस शारीरिक शरीर के बाल से उसके पाँव को छू पा रही हूँ। నేను నా యొక్క భౌతికపరమైన శరీరం ద్వారా ఆమె పాదములు తాకగలుగుతున్నాను. ये इत्र क्या है, ఈ అత్తరు ఏముంది, पाँव के सामने कुछ भी नहीं है। ఆయన పాదముల చింత ఇది ఏమాత్రం పని విలువలేనటువంటిది. अपने परमेश्वर को जानती थी। ఆమె యొక్క పరమేశ్వరుని యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని దేవుని గుర్తెరిగింది. मेरे भाई और बहनों, ప్రియ సహోదరి जिस సహోదరుడు, दिन अपने परमेश्वर को जानेंगे, ఎప్పుడైతే మన ప్రభువాని మనం గుర్తెరుగుతామో उस दिन आप सच्ची आराधना परमेश्वर को ఆ రోజు నువ్వు స్వచ్ఛమైనటువంటి నిజమైన ఆరాధన చేయగలుగుతావు. हृदय से आराधना करने वाले बनेंगे, హృదయపూర్వకంగా ఆరాధిస్తావు, सब कुछ देकर आराधना करने वाले అన్ని बनेंगे, ఆయనకు సమర్పించి ఆరాధిస్తావు, आत्मा प्राण देह सब न्यूछावर कर ప్రాణాత్మ देंगे। దేహంలో ఆయనకు సమర్పించి ఆరాధిస్తావు. प्रिय संतों, ప్రియమైనటువంటి సంగమా, जानिए आप గుర్తెరగండి, कि प्रभु यीशु मसीह ने యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు आपके मेरे लिए నీ కొరకై నా కొరకై क्या क्या बलिदान दिया, ఏదేది कैसे బలిగా हमको छुड़ाया, ఏ విధంగా మనల్ని విడిపించాడు, कैसे हमको बचाया, ఏ విధంగా మనల్ని రక్షించాడు, कैसे हमको स्वतंत्र किया है, ఏ విధంగా మన స్వతంత్రులు చేసినారు, कैसे हमको छुटकारा दिया है, ఏ విధంగా మనకు విమోచన ఇచ్చాడు, कैसे हमको प्रभु ने सब प्रकार का ये आत्मिक अनुग्रह से हमको जीवन दिया है। ఏ విధంగా ఈ యొక్క ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుడు మనకు జీవితాన్ని అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినాడు. तो
अपने प्रभु को जान गए तो మన ప్రభువారిని మనం గుర్తెరిగితే हम కనుక प्रभु को धन्यवाद देंगे। తప్పకుండా మన ప్రభువును మనము ఆరాధిస్తాము. यशायाह 53 पढ़ेंगे तो पाएंगे। यशायाह 53 యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము. प्रभु यीशु मसीह की हालत क्या हो गई, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క స్థితి ఏమైంది, प्रभु का जीवन क्या हो गया। యేసుక్రీస్తు వారి జీవితం ఏం చేయబడింది అక్కడ. प्रभु आपको और मुझको जानता था, నిన్ను నన్ను దేవుడు ఎరుగును, वो जानता है। ఆయన ఎరుగును. हम तो पापी हैं, మనము పాపులము, हम पाप में पैदा हुए, మనం పాపంలోనే జన్మించితిమి, पाप में हम यहाँ जीवन जी रहे हैं, పాపంలోనే మన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. इसीलिए प्रभु दुनिया में आया। ఇందుకొరకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు లోకానికి వచ్చారు. फिर से कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। మళ్ళీ ఒక పర్యాయం చెప్తా, జాగ్రత్త వినండి. प्रभु यीशु मसीह को యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు मालूम था, గుర్తెరుగుదురు, वो जान गया था, ఆయన తెలుసుకున్నారు, जानता था ఆయన తెలుసు ये ఆయనకి मनुष्य पापी है, ఈ మనుషులు పాపులని, ये अपने से उद्धार नहीं पा सकता, వాళ్ళు సొంతంగా రక్షణ పొందలేరని, पापों की क्षमा नहीं मिल सकता, వారికి పాప క్షమాపణ కలగదని, ये छुटकारा नहीं पा सकता, ఈ విమోచన వాళ్ళకి దొరకదు, ये शैतान के बंधन से निकल नहीं सकते। వీరు సాయితానుడి యొక్క బంధకాల నుంచి వీళ్ళు कितने भी धनवान हो, डिग्री वाले हो, पैसे वाले, अमीर, कितने भी कुछ भी हो, अपने से छूट नहीं सकते। ఎంత గొప్ప ధనవంతులైనా కానీ, మరి ఆ యొక్క సంపన్నులైనా కానీ, లేకపోతే చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ, వాళ్ళు స్వతంత్రంగా విడిపింపబడలేరు. प्रभु को मालूम था, ప్రభు ఈ సంగతులన్నీ प्रभु ఎరుగును, सब जानता था, ప్రభు సమస్తం ఎరుగుదును. इसीलिए छुड़ाने के लिए आया, అందుకొరకే విమోచించిన కొరకు ఆయన వచ్చాడు, स्वतंत्र करने आया। స్వతంత్రులుగా మమ్మల్ని చేయడానికి मेरे వచ్చాడు. भाई बहनों, ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, क्या आप अपने प्रभु को जान गए हैं? నీవు ఈ యొక్క ప్రభువారిని ఎరిగినావా? वो स्त्री जान गई अपने प्रभु को, ఆ స్త్రీ ఆ ప్రభువారిని ఎరిగింది, मरियम जान गई प्रभु को, మరియమ్మ ఎరుగుతూ వచ్చింది. वो 5 पति करने वाली स्त्री जान गई प्रभु को, ఆ యొక్క మరి ఐదుగురు భర్తలకు స్త్రీగా ఉన్నటువంటి और ఆమె कई हम ఎరిగింది. देखते हैं बाइबल में वो जान गए प्रियो जिस दिन అనేక మంది ఎరుగుతూ వచ్చినారు. प्रभु के लिए अपने प्राण को दे दिए। ప్రభు వారికి నీ హృదయాన్ని అప్పగించు. हाँ, ये पतरस के जीवन में सीखते हैं। పేతురు జీవితంలో నేర్చుకుంటాము. एक समय में पतरस प्रभु को नहीं जान पाया था, ఒక సమయంలో పేతురు కూడా గుర్తురగలేకపోయినాడు, हाँ, भाग गया, పారిపోయినాడు, छोड़ दिया, విడిచిపెట్టాడు, इनकार कर दिया। ఆయన నిరాకరించినాడు. जिस दिन जान गया, ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడు, कहने लगा చెప్తున్నాడు, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। నిత్య జీవపు మాటలు నీ దగ్గరనే ఉన్నాయి. वो जान गया अपने परमेश्वर को, ఆయన తన ప్రభుని ఎరుగుతూ వచ్చినాడు. हाँ, इसको मृत्यु जो दे रहे थे उनको कहने लगा अंत में, ఆయన మరి మరణం చేటప్పుడు చివరిలో పేతురు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, हाँ, मुझको उल्टा क्रूस पे लटका दो। నన్ను మరి తల కిందులుగా సిలువ వేయండి అని చెప్తూ वो వచ్చాడు. जान गए अपने प्रभु को, ఆయన తన ప్రభుని ఎరిగాడు. मुझ जैसे के लिए నా కొరకై मेरा प्रभु कितना दुख उठाया है। నా ప్రభు ఎంత గొప్ప శ్రమను దుఃఖాన్ని भाई और సహించాడు. बहनों, నా ప్రియ సహోదరి अपने సహోదరుడు, प्रभु को जानो, మన ప్రభు వారిని ఎరగండి, अपने प्रेमी ईश्वर को जानो। మన ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుని ఎరగండి. आज दुनिया में सब बहुत कुछ जानते हैं, మన లోకంలో అనేక సార్లు తెలుసుకుంటాము. हाँ, जवान लड़के को देखो बहुत मोबाइल जानेंगे, మరి యవనస్తులు అయితే కనుక వాళ్ళు అనేకమైనటువంటి సంగతులు लड़कियों को देखो किधर क्या है सब खोल देंगे पूरा मोबाइल से। మరి పిల్లలకి ఇస్తే కూడా ఈ పిల్లలు ఈ ఫోన్ కూడా మరి మొత్తం ఓపెన్ చేసి పెడతారు. हाँ, बाइबिल का फलाना अध्याय कहाँ है कहने से खोल नहीं सकते। మరి బైబిల్లో పలానా అధ్యాయం ఎక్కడుందంటే తెరవలేరు. भाई बहनों की यही हालत है। మరి యవనస్తులందరి యొక్క జీవితం ఇట్లానే ఉంది. मेरे भाई बहनों, सब जानो, ప్రియులారా, అందరు కూడా ప్రభుని प्रभु గుర్తిరగండి, को जानो, ప్రభుని ఎరగండి, प्रभु के प्रेम को जानो, ప్రభు వారి యొక్క ప్రేమను प्रभु के గుర్తిరగండి, बलिदान को जानो, ప్రభు వారి యొక్క బలిదానాన్ని గుర్తించుకోండి, उसके आने के मनसा को जानो। ఆయన రావడం యొక్క కారణం ఏంటో గుర్తిరగండి. जान गए तो తెలుసుకుంటే हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, ఇప్పుడు ప్రభుని మనం ఆరాధిస్తాం, प्रभु को स्तुति करेंगे, ప్రభుని స్తుతిస్తాము. उसके प्रेम को चख लिए तो ఆయన ప్రేమ రుచించింటే प्रभु को आराधना करेंगे। ప్రభును ఆరాధిస్తాము. एक भाई एक बहन, ఒక సహోదరుడు ఒక సహోదరి ప్రభును जैसे प्रभु के दास लोग चलाते हैं ऐसे हम आराधना करेंगे। వాటి సంఖ్య 157. పల్లవి మొదటి వచనము 5వ వచనం.